طوفان کی انٹری، خطرے کی گھنٹی، سائیکلون بارپرجوئے تیزی سے پاکستان کی جانب بڑھنے لگا۔ کل سے 3 روز تک گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ کمشنر کراچی اقبال میمن کی زیر صدارت اجلاس، ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ ہائی الرٹ۔ شرجیل میمن کی ماہی گیروں کو گہرے سمندر میں نہ جانے کی ہدایت۔ دفعہ 144 نافذ، سمندر میں نہانے پر پابندی لگائی۔ ابراہیم حیدری میں ماہی گیروں نے اپنی لانچیں اور کشتیاں کھڑی کر دیں۔ ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز نے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز کو ہائی الرٹ کر دیا۔ محکمہ صحت کے افسران کو آئندہ حکم تک ہیڈ کوارٹر نہ چھوڑنے کی ہدایت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سمندر کی لہریں بلند، طوفان کے ساحلی علاقوں پر اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ یہاں پہ ایمرجنسی کیمپیں لگائے جائے، مائیگروں کو ہدایت کی جائے کہ بھئی آپ کھلے سمندر میں نہ جائیں، اعلانات کرائے جائیں، تو پھر جا کے جو نا مائیگر جو نا بچ سکتے ہیں۔ زیادہ جہاں پہ خطرہ ہے ٹھٹا، سجاول، بدین، ان 3 علاقوں میں آج صبح ہی ہم نے کمشنر کو بھی ادھر بھیج دیا ہے۔ ہم نے پاکستانی افواج سے بھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ایویکویشن کی اگر ضرورت ہے تو اس کو دیکھیں۔ ہم نے وہ ایویکویشن پروسیس لوگوں کو بھی کر لیا ہے آئیڈینٹیفائی کہ کن کو ہمیں ایویکویٹ کرنا پڑے گا۔ تقریباً 8 سے 9,000 فیملیز ہیں۔ طوفان کے باعث ہنگامی حالات کے لیے تیار ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کل ٹھٹا، سجاول، بدین کے دورے کا اعلان۔ مراد علی شاہ کہتے ہیں سائیکلون سے زیادہ خطرہ ٹھٹا اور بدین کو ہے۔ فوج سمیت دیگر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کراچی میں بارشوں کے پیش نظر انتظامات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال سیلاب نے بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ کوشش ہوگی طوفان سے کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ مشکل حالات کے باوجود بہترین بجٹ پیش کیا، پیپلز پارٹی کا میئر آ رہا ہے، کراچی کے مسائل حل کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ بجٹ میں فائنانس سکیمز کے لیے 182 ارب روپے مختص۔ کراچی میں 5.1 بلین کی فورن فنڈنگ سکیمز ہیں۔ یلو لائن کے لیے 25 ارب روپے رکھے گئے۔ ہم NIH کو بھی گرانٹ دیتے ہیں۔ اس محنت کے بعد ہم کراچی، پورے سندھ کے سارے اضلاع، ان میں ہماری ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو 3rd ٹیئر ہے وہ بنے گی، اور انشاءاللہ کراچی اور حیدرآباد کے میئر، سارے میٹروپولیٹنز کے میئر، سارے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہوں گے انشاءاللہ۔ کراچی میں ممکنہ سمندری طوفان کا خدشہ، کمشنر کا شہر بھر سے بل بورڈ، سائن بورڈ سمیت اشتہاری مواد ہٹانے کا حکم۔ عمل درآمد کے لیے KMC کنٹرولمنٹ بورڈز اور تمام میونسپل کمشنرز کو خطرساز، انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے کمزور درختوں کی کٹائی کی ہدایت۔ شہریوں نے حکومتی پابندیاں سمندر میں بہا دی۔ ہاکس بے سینس پیج کے قریب نوجوان سمندر میں ڈوب گیا۔ ED کے رضاکاروں نے سمندر سے نوجوان پیر بخش کی لاش نکالی۔ نہانے پر پابندی عائد ہے، شہری باز نہ آئے۔ منع ہے لیکن ابھی تک تو ہمیں تو انتظامیہ کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہی کہ کوئی روک رہا ہو، کوئی ٹوک رہا کسی نے۔ پابندی بھی نہیں، کوئی بتایا بھی نہیں ادھر تو بھائی منع ہے، بچاؤ یہاں سے۔ اس وجہ سے ہم لوگ ابھی پتہ لگا کہ بھائی طوفان آ رہا ہے، صحیح ہے، تو ہم لوگ شام کو نکل چلیں گے۔ روسی تیل لے کر جہاز کراچی کی بندرگاہ پہنچ گیا۔ پیور پوائنٹ نامی جہاز 45,142 میٹرک ٹن تیل لے کر پہنچا۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ کے مطابق جہاز کو OP2 میں لایا گیا۔ سمندری طوفان سے پہلے جہاز کو برت کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سے اٹلی کی ریجن لازیو کے محتسب مرینو فریڈریلی کی ملاقات۔ اٹلی کے قونصل جنرل بھی ملاقات میں موجود تھے۔ سندھ کے محتسب اعلیٰ اعجاز علی خان کی بھی ملاقات میں شرکت۔ اٹلی کے محتسب نے ستمبر میں محتسب کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی۔ انسانی حقوق کے حوالے سے MOU کرنے کی استدعا بھی کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی محتسب کو اٹلی کے محتسب کے ساتھ MOU کرنے کی اجازت دے دی۔ مقامی بلدیاتی حکومتوں کا قیام، میئر کراچی اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب 15 جون کو شیڈول۔ سٹی کونسل ہال کو پولنگ اسٹیشن کا درجہ دینے کا فیصلہ۔ جوائنٹ الیکشن کمشنر ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر ہوگا۔ KMC کے باہر سیاسی جماعتوں کے کیمپ لگانے پر پابندی عائد۔ ووٹنگ شو آف ہینڈز کے ذریعے ہوگی۔ تمام ووٹرز کو قومی شناختی کارڈ ساتھ لانے کی ہدایت۔
मेयर कराची और डिप्टी मेयर का इंतखाब, मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम समेत मेयर कराची के 6 उम्मीदवारों के कागजात मंजूर। सलमान अब्दुल्ला समेत डिप्टी मेयर के 7 उम्मीदवारों के कागजात भी मंजूर। तहरीक इंसाफ के डिप्टी मेयर के उम्मीदवार ज़ीशान ज़ेब दस्तबरदार। मुर्तजा वहाब का कहना था कि हम किसी को जबरदस्ती वोट देने का नहीं कहेंगे, कौन किसको वोट देगा फैसला मुंतखब नुमाइंदों को करना होगा। मसाइल के हल के लिए मिल बैठने की जरूरत पर जोर। मुंतखब नुमाइंदगान मकामी कौंसिल का ओहदा संभालेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर KMC समेत तमाम कौंसिल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स फारग। सिंध हुकूमत की तमाम एडमिनिस्ट्रेटर को फौरी तौर पर ओहदे छोड़ने की हिदायत। एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदों का इजाफी चार्ज रखने वाले डेप्यूटी कमिश्नर्स भी ओहदा छोड़ेंगे। महकमा बल्दियात सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची की डोर एक जियाले के हाथ में आएगी। सेनेटर निसार खोड़ू कहते हैं पीपल्स पार्टी कराची में सबसे बड़ी जमात है, कराची में काम हुआ है और अब होता रहेगा। मैं हाफिज नईम नहीं के इल्जाम तराशी करता रहूं। पीपल्स पार्टी बेहतर जमात है, किसी और से भी बेहतर जमात है, हमने आजमाया सबको है। हमारे पास लीडरशिप है, हमारे पास अज़म है, हमारे पास जोश है। आए इसको कामयाब करें और आगे बढ़े। जमात इस्लामी का शारा कायदीन पर तहफ़्फ़ुज़ कराची मार्च, कारकुनों की बड़ी तादाद की मार्च में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि कराची एक शहर नहीं पाकिस्तान की माँ है, कराची खुशहाल हो तो मुल्क तरक्की करेगा। हम कराची के वसाइल शहर पर ही खर्च करेंगे। हाफिज नईम ने मुखालिफिन पर उम्मीदवार उठाने का इल्जाम लगा दिया, कहा धांधली के इल्जामात नहीं लगा रहे, हमारे पास सबूत हैं, अब भी मौका है, कराची का मैंडेट तस्लीम करो। मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का ही होगा। आज का एहतजाजी मार्च इसलिए मुनक़िद किया जा रहा है कि कराची में इंतखाबात पर और कराची के अवाम के मैंडेट पर कब्ज़ा करने की कोशिश हो रही है, और हम पूरे पाकिस्तान के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि यहाँ जमहूरियत को पामाल किया जा रहा है और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। MQM की तलबा तंजीम APMSO का 45वां यौम तासीस। बहादुराबाद से मुत्तसिल पार्क में खसूसी तकरीब, आतिशबाजी का भी मुजाहरा। अपने खिताब में फारूक सत्तार का कहना था कि 10% वोट लेकर मेयर की सीट के लिए रस्साकशी चल रही है, नौजवानों को बाइख्तियार बनाएंगे तो तब्दीली आएगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो चलाते तो ये हाल ना होता। अली शहरी के साथियों, कुछ अवाम दुश्मन होते हैं और कुछ निजाम दुश्मन हो। जहाँ पे जबर का राज हो वहाँ पर अवाम दुश्मन हुकूमत करते हैं और निजाम दुश्मन को दुश्मन समझा जाता है। शहर में LPG माफिया बेलगाम, सरकारी कीमत पर फरोख्त करने से इनकार। शहर में सरकारी कीमत से 50 रुपए तक महंगी LPG फरोख्त। LPG भी महंगी हो गई, अब क्या इस्तेमाल करें। रिक्शा ड्राइवर का शिकवा, ठंडे कमरों में बैठकर कीमतें कम नहीं होती। शहरियों का LPG की सरकारी कीमत पर अमल दरामद का मुतालबा। इन्होंने अपने अपने रेट बनाए हुए हैं, कोई किसी पे दामोल नहीं कर रहा है, सिस्टम आउट किया हुआ है सब लोगों ने, कोई जो पूछने वाला नहीं है, सब अपना अपना निज़ाम चला रहे हैं। इधर 10 रुपये महंगा मिलेगा, उधर 20 रुपये महंगा मिलेगा, उधर 10 रुपये में सस्ता देगा, कोई इस तरह से। वाटर एंड सीवरेज एक्ट के नाफिज होते ही इदारे की माली वसूली बेहतर की जाएगी। CEO वाटर बोर्ड का दावा। इंजीनियर सैयद सलाउद्दीन का कहना था कच्ची आबादियों मज़ाफ़ाती इलाकों को रियायती निर्ख पर पानी फ्राहम करेंगे। वाटर बोर्ड के लिए अलग पुलिस स्टेशन भी कायम किए जाएंगे। SSP सेंट्रल की ज़ेर सदारत इजलास, SSP इन्वेस्टिगेशन, SP समेत दीगर हुकाम की शिरकत। मारूफ उस्मान का मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयाँ तेज करने का हुक्म। SSP सेंट्रल की पुलिस लाइन्स की सिक्योरिटी बढ़ाने की भी हिदायत। सुन्नत इब्राहिमी की तैयारियां। नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई। ऑस्ट्रेलिया और चोलिस्तान के मुनफरिद जोड़ी की धूम। महंगाई के बायस जानवरों की कीमतें में होशरुबा इजाफा। क़यामाबाद पर कायम बकरा मंडी में सन्नाटा छा गया। अखराजात ज्यादा, जानवर सस्ता कैसे बेचें, खरीदारों के साथ व्यापारियों ने भी सर पकड़ लिए। शहरियों का मवेशियों की कीमतें ज्यादा होने का शिकवा भी है।
CIG वेस्ट का मवेशी मंडी के रास्तों का हंगामी दौरा। फिदा हुसैन मस्तोई ने मंडी के अंदर भी इंतजामात का जायजा लिया। कहा यहाँ ATM मशीनें हैं, शहरियों को कैश लाने की जरूरत नहीं, कैश जमा कराने के लिए बैंक की ब्रांचें भी हैं, तमाम रास्ते महफूज और सिक्योरिटी मौजूद है। और वर्ल्ड स्पेशल गेम्स 17 जून से जर्मनी में शेड्यूल इवेंट में शिरकत के लिए पाकिस्तान का दस्ता आज रवाना होगा। पाकिस्तानी दस्ता इवेंट में कुछ कर दिखाने के लिए पुरअज़्म। दस्ते की सफीर अदाकारा सरवत गिलानी खिलाड़ियों से अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद हैं।